नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 29 तारिख सोमवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर आज श्रीजीऊ को स्नान यात्रा दुर्लभ हाथी बेश दर्शन देवे महाबाहु 5टारे पहंडी नीति चलित 29 अर्थात आज श्रीजीऊ को स्नान यात्रा এই दुर्लभ स्नान हाथी बेश दर्शन करने निमंते श्रीक्षेत्र को लक्षाधिक श्रद्धालु सुओ छुटिब। तेणु महाप्रभु नीति श्रृंखला भिड़ नियंत्रण आईन श्रृंखला रक्षा श्रद्धालु मौलिक सुविधा प्रभृति जोगाई देवाई श्री जगन्नाथ मंदिर कार्यालय एक जरूरी बैठक हो जाइछि। बैठक में स्नान यात्रा केवल सिंहद्वार दे श्रद्धालु श्रीमंदिर प्रवेश अन्य 3 द्वार दे प्रस्थान करने को निष्पत्ति होइछि। एने श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाड़ी सूचना देइछन्ति। बैठक में जिलापाल और एसपी उपस्थित थिले। परवर्ती खबर बांग्लादेश फेरिबे शेख हसीना भारत स्वदेश फेरीजिबे बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री। बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना गत 2 वर्ष होला भारत में रहुतिबा बेले चलित वर्ष स्वदेश फेरिबे बोली बड़ घोषणा करिसंती। एनडीटीवी को एक स्वतंत्र साक्षात्कार दे हसीना निजे देश को फेरीजिबे बोली घोषणा करिसंती। पाकिस्तान ठारू अलगा होई स्वतंत्र बांग्लादेश गठन करिबारे तांको बापा शेख मुजिबुर रहमान प्रमुख भूमिका रही। हसीना बांग्लादेश प्रधानमंत्री थिबा समय क्षमतारू विताड़ित करने 2024 रे देश में बड़ धरणर आंदोलन और हिंसा देखा जाइथिला। परवर्ती खबर हेलिकॉप्टर दुर्घटना रे 14 मृत। साउदी अरब रास टानुरा तैल कंपनी आर्मकोर एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होइछि। हेलिकॉप्टर रे थिबा समस्त 14 जनकर घटनास्थल रे मृत्यु होइछि। रविवार सकाळे हेलिकॉप्टर दुर्घटना घटितिला। दुर्घटनार कारण ए पर्यंत जणा पड़ी नाही। कारण जानिबा पई साउदी अरब शक्ति मंत्रालय तदंत निर्देश देइछि। मृतकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ साउदी अरब नागरिक अछंती। परवर्ती खबर स्नान यात्रा पाई स्कूल छुट्टी। आज देवस्नान पूर्णिमा पुरी सहर रे समस्त स्कूल छुट्टी। महाप्रभु को दिव्य एवं भव्य स्नान यात्रा अनुष्ठित होउछि। विश्व प्रसिद्ध एई यात्रा पाई पुरी सहर चल चंचल होई उठिछि। पुरी अभिमुखे हजार हजार भक्तंकर प्रवेश होइछि। आज बड़दाण्ड लोकारण्य होइछि। ए भिड़ को दृष्टि रखी पुरी महानगर निगम अधीन थिबा समस्त स्कूल 29 जून अर्थात आज छुट्टी घोषणा करा जाइछि। प्रथम द्वादश श्रेणी पर्यंत पुरी सहर समस्त स्कूल छुट्टी नहीं जिला शिक्षा कार्यालय पक्षर निर्देशनामा जारी होइछि। परवर्ती खबर सेशेल्स सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार रे सम्मानित हेले प्रधानमंत्री मोदी। परिवेश संरक्षण और स्थायी विकास क्षेत्र में अग्रणी नेतृत्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशलेस सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हाराइजन प्रदान करा जाइछि। द्वीपराष्ट्र गस्त समय प्रधानमंत्री सम्मान ग्रहण करने सह यहाकू जलवायु परिवर्तन बढ़ुवा आह्वान सामना करुथिबा एवं परिवेश सुरक्षा को निजर दायित्व मने करुथिबा समस्त देश प्रति उत्सर्ग करिसंती। परवर्ती खबर एथर रथ उपरे मोबाइल मना। एथर श्रृंखलित रथयात्रा पई कठोर हैला प्रशासन। रथारूढ़ श्रीजीऊ भुज भितर ठिया हेबा मना। श्रृंखलित रथयात्रा पई कठोर होइछि प्रशासन। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी अनुमोदित व्यवस्थावली भांगिले कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकू निष्पत्ति होइछि। व्यवस्थावली अनुसार श्री गुंडीचा दिन पहंडी पूर्व श्रीजीऊ मानकर विजे डोरी ठीक ढंगरे बंधा जिबा पई संपृक्त बाड़र बाड़ग्राही ध्यान देबे। पूर्व अघटन को दृष्टि रखी निष्पत्ति होइछि। सेही परि केवल आवश्यक संख्यक अभिज्ञ और दायित्व संपन्न सेवक पहंडी रे भाग नेबे। संपृक्त ठाकुरଙ୍କ बाड़ग्राही एथि प्रति जत्नमान हेबे और श्रृंखलित भाव में पहंडी कराइबे। परवर्ती खबर भिसा परमिट नथिले कैलाश मानसरोवर यात्रा करंतु नाही। वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु आडभाइजारी जारी। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने को योजना करुथिबा श्रद्धालुଙ୍କୁ नहीं भारतीय वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु आडभाइजारी जारी करा जाइछि। भिसा परमिट नथिले कैलाश मानसरोवर यात्रा करंतु नाही बोली मंत्रालय सतर्क कराई देइछि। नेपाल दे चीन सीमा निकट तिब्बत को यात्रा करुथिबा समय रे फसी रहिथिबा भारतीय नागरिकଙ୍କ अभियोग पर भारत सरकारଙ୍କ वैदेशिक मंत्रालय एभली गुरुत्वपूर्ण परामर्श जारी करिछि। परवर्ती खबर अलानाथ पीठरे ट्राफिक कटकणा। महाप्रभु अलानाथଙ୍କ पीठरे ट्राफिक कटकणा 30 रु 13 जाई भारी जान चलाचल मना। देवस्नान पूर्णिमा परवर्ती महाप्रभु अलानाथଙ୍କ यात्रा अवसर में भारी जान चलाचल उपरे कटकणा लगाई प्रशासन। एथि सहित श्रृंखलित दर्शन निमंते पुलिस मुतयन अणसर दर्शन 15 दिन निरविच्छिन्न विद्युत सेवा 3 स्थान में पार्किंग सह सीसीटीवी कैमेरा पीठरे श्रद्धालु भिड़ को दृष्टि रखी बाह्य भोग निमंते श्री गणेश निकटे भोग मंडप स्वास्थ्य विभाग पक्षरु चिकित्सा केन्द्र सह डाक्तर रहिबा व्यवस्था अग्निशम विभाग पक्षरु सतर्कता व्यवस्था ग्राम्य पानीय जल जोगाण तरफ पानीय जलर सुबंदोबस्त एवं अस्थायी पायखाना निर्माण समीक्षा करी समस्त विभाग अधिकारी सतर्क रहिबा निर्देश देइछन्ति जिलापाल।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ କେଶ ଦାନ କରିବା ସହ 25ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଦାନ କଲେ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ରବିବାର ଦିନ ତିରୁମାଲା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ମନ୍ଦିରରେ ପାରମ୍ପରିକ କେଶଦାନ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତିରୁମାଳାରେ ଏହା ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା। ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଅହଙ୍କାର ଓ ସାଂସାରିକ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଉପହାର ତିରୁମାଳା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ୍ ଟିଟିଡି ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 27.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 25ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 50 ଜଣ ଚାଳକଙ୍କ ଦରମା ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ବହନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଥର ଦେଶର ବିମାନ ସେବା ଓ ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ନିର୍ମିତ C295 ବିମାନ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଆକାଶବାଣୀରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏପରି 40ଟି ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହା MSME ଏବଂ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଘୋଷଣା। 9 ଜଣ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଓଜେସି ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ 9 ଜଣ ଦକ୍ଷ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକଙ୍କୁ 9ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ଓଜେସି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦଳ ବୋଲି ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ମନୋଜ କୁମାର ବାଘଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱର କରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଓଜେସି ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନେ ଓଜେସି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପିର ବଡ଼ ଗୁଗୁଲି। ୟୁପିସି ଏବଂ ଓବିସି ବିଲ୍ ଆଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ହଲଚଲ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସିକୁ ଏମିତି ଏକ ବାଉଁଶର ମାରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଜବାବ ଖୋଜିବା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ଟିଏମସିକୁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଶୁଭେନ୍ଦୁପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଶୁଭେନ୍ଦୁପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କର ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବା ଭଳି ଆଇନଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବେ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରାଚି ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତର ତୀବ୍ର ଖଣ୍ଡନ। ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ଇସଲାମାବାଦ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗକୁ ଅତି କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିବା ସହିତ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରବନ୍ଧନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଇରାନ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାରେ ତେହରାନ ରବିବାର ସବୁ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ହରମୁଜ ପ୍ରବନ୍ଧନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଛି। ଇରାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିବ। ଏନେଇ ଇରାନ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ବୁଝାମଣା ଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଥବା ଦେଶର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆସିବେ ଜୋକୋଭିକ। ବିଶ୍ୱ ଟେନିସ ଜଗତର ମହାନ ଖେଳାଳି ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିମ୍ବଲଡନ 2026 ଅବସରରେ ଜୋକୋଭିକ ନିଜର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ବେଳେ 24 ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ବିଜେତା
ଜୋକୋଭିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଭେଟି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ମେସେଜ ଜରିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରର କ୍ୟାରିୟରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରୁ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ବିରାଟଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଇସିବି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ। ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ସପ୍ତାହରୁ ଭୁଲ ବହି ଛପା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହେଲା। ଭୁଲ ଛପା ବହିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନୂଆ ବହି ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଥିଲା। 380 କୋଟି ସ୍କାମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ହେଲେ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ନାଁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାଲୁକା ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ। ସରକାର ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉନି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବିଜେଡି ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କରୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂକମ୍ପ ପୀଡ଼ିତ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତର ଅପରେସନ ଆମିସ୍ତାଦ। ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅପରେସନ ଆମିସ୍ତାଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିଲିଫ ଦଳ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିମାନ ଯୋଗେ ଫିଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ଜରୁରୀ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ଦଳରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।